ਹੁਣ सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहते ये संसार दे अंदर प्रगट गल है। जिहड़ा बंदा जिस किसे दा पुजारी वो अपने मालक अगे जोदड़ी करदा। ते पातशाह जी दी पावन बाणी ने साडे जीवन नूं यही सेध दित्ती है कि प्यारिया अपने जीवन दी पड़चोल कर, तेरा मालक किहड़ा है। अपनी जिंदगी दे अंदर ध्यान मार के वेख, जदों आपां गुरु दे सिख दे जीवन नूं पढ़दे हां ते गुरु दे सिख दा भी फर्ज यही है कि वह अपने जीवन दे अंदर अरदास बेनती गुर परमेश्वर एको जान गुरु अगे अरदास बेनती करदा है। गुरु तो बिना वह किसे होर अगे झोली कदे नहीं अड्डदा, क्योंकि उन्होंने पता है गुरु ही मेरे जीवन का मालक है। वो हर एक अपने जीवन की लोड़ समय अपने मालक के चरणों नाल ही अपने आप नूं जोड़दा है। जिन्हां नूं ये गल समझ लगी उन्हां प्यारियां ने ये गल आखी है कि हे मेरे मालक जी, मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही जिस पह करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। हे मेरे मालक जी, मेरी अरदास तेरे चरनां विच ही है, क्योंकि तेरे तो बिना तेरे वर्गा मेरा मालक दूजा है ही कोई नहीं। जदों असीं अपने मालक दे प्रति सोझी प्राप्त कर लई फिर भटकांगे नहीं, फिर ते इक्को परमेश्वर दे चरनां नाल जुड़ के उहदे चरनां विच ही अरदास बेनती करांगे। फिर वखरे वखरे मालक नहीं, फिर ते अपनी जिंदगी दे अंदर ये शब्द अपने मुख विचों उचारण करके दुनिया विच प्रगट करांगे कि एको है भाई, एको है साहिब, मेरा एको है, मेरा ते मालक एक ही है, दूजा है ही कोई नहीं। जिदन असीं अपने मालक नूं अपने चित्त विच लै आए, फिर अपने मालक तो बिना किसी होर अगे अरदास बेनती नहीं। क्योंकि मेरे पातशाह जी कहते जिहड़ा मनुख जिस किसी दा भी सेवक हुंदा है वो उसे ठाकुर दे अगे अपने जीवन की जोदड़ी करदा। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का असूल है, ये लोगों के जीवन दीयां गल्लां ने कि जे कोई बंदा अपने जीवन दे विच मूर्ति के रूप विच भगवान नूं मनदा है, वो मूर्ति अगे ही अरदास करेगा, वो तस्वीर का ही पुजारी बनेगा, उन्होंने ही अपने जीवन का आधार बनावेगा। इसे तरह गुरु दे सिख का जीवन की है। गुरु का सिख ते अपने जीवन विच गुरु दे अगे ही अरदास बेनती करदा, किसी होर अगे नहीं। इस करके मेरे सतगुरु जी की पावन बाणी ने ये गल्लां समझाइयां ने कि हे भाई, अपने जीवन दे विच अपने मालक दे अगे ही अरदास बेनती करियागा। अपने परमेश्वर दे चरनां नाल ही अपने आप नूं जोड़, किसी होर पासे ना भटकी। अपने साहिब नूं अपने चित्त विच रख, उस मालक दे चरनां नाल अपने आप नूं जोड़ के रख। गुरु की पावन बाणी दे अंदर इसे करके ये पावन अमोलक बचन साडी झोली विच पाए गए ने कि जदों असीं अपने जीवन दे अंदर अपने मालक परमेश्वर की सोझी प्राप्त कर लई ना, फिर ते ये गल कहांगे मेरे मालक जी, किस ही कोई कोए मंझ निमाणी एक तू मेरे मालका, किसे दा कोई सहारा होवेगा, किसे दा कोई सहारा होवेगा, पर मेरा तेरे तो बिना कोई भी नहीं। जिदन असी अपने जीवन की लोड़
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਭਟਕਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਉਦਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, RAM ਗੁਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਨਤ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ, ਸੋ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਸਾਖੀਐ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ ਭੈ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੇਗਾ ਵਾਰ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਹੂ ਕਾਹੂ ਆਪਣੋ ਹੀ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਚੇਰੋ ਹੋਵਤ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ
ਤੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਕਿਉਂ ਅੱਡਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸੇਵਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਾਰ ਪਰਾਇਐ ਵੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੈ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਏ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ। ਆ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਧਾਗੇ ਤਬੀਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਮੱਠਾਂ ਦੀ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੇ ਸਿੱਖ,
हे गुरु दे प्यारे, तेरा जीवन है। जे तेनू किसी पदार्थ की लोड़ है ना, फिर अपने मालक दे चरनां विच ही जोदड़ी कर। ताही मेरे पातशाह गुरु अर्जुन साहब जी ने वचन कह दिते सन, कहंदे इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर। हे भाई, जिहड़ा मालक परमेश्वर है ना साडा, वो इच्छा की पूर्ति करन वाला, वो ते सर्ब सुखां दा दाता है। जाकै बस है काम तेना। हुण सतगुरु जी आखण लगे, कहंदे जिवें अनेकां लोक काम धेन गां, जिहदे बारे ये मिथिहास दे विचार ने कि ये काम धेन गां जिहड़ी है सारियां कामनावां पूरीआं करन वाली मन्नी गई। पर गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहंदे, सिखा तू इस गां दा पुजारी नहीं बनना, बल्कि उस मालक दा पुजारी बन जिहदे बस विच, जिहदे हुक्म विच, जिहदे अधीन ये गां है। जाकै बस है काम धेना, सो ऐसा हर ध्याइयै मेरे जीअड़े, तां सर्ब सुख पावैं मेरे मना। हुण ख्याल करियो, कहंदे जिस मालक दे हुक्म विच, वस विच ये चीज़ां ने ना, जिहदे बारे कहा जांदा जी इत्थे कामना पूरी हुंदी। पातशाह जी कहंदे जिस मालक दे अधीन ये सारा कुछ है, उस रब दा पुजारी बन, उस ठाकुर नूं अपने चित्त विच लैके आ। सो ऐसा हर ध्याइयै मेरे जीअड़े, तां सर्ब सुख पावैं मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है। नित ध्याइयै हर पुरख निरंजना। कहंदे हर एक समय लोक परलोक विच हर एक थां ते तेरा मुख उजला होवेगा प्यारिया, जिदण तू इहो जिहे मालक परमेश्वर नाल जुड़ गया। इस करके मेरे सतगुरु जी कहंदे अपनी जिंदगी अंदर उस ठाकुर नाल जुड़, जिहड़ा दातां देण वाला है, जिहड़ा सारियां दीयां लोड़ां पूरीआं करन वाला है। साडे लई ते हुक्म ही यह है, साडे लई ते उपदेश ही गुरु दा यह है कि हे भाई, अपनी जिंदगी दे अंदर जे तेरे जीवन की कोई लोड़ है तो अपने मालक दे चरनां विच, गुरु चरनां विच ही अरदास कर, किसी होर अगे नहीं। किसी होर दे चरनां नाल ना अपने आप नूं जोड़, क्योंकि जिहड़े लोग अपने मालक नूं छड्ड के किसी होर दे अगे झोली अड्डदे ने ना, भाई गुरदास जी ने उन्हां लोकां नूं सुचेत कीता भी जिवें गुरु दा सिख अपने गुरु दा लड़ छड्ड के, अपने गुरु दा दर छड्ड के किसी होर दे अगे झोली अड्ड के अपने जीवन की लोड़ पूरी करन दा यतन करे। ते भाई गुरदास जी ने कुछ उदाहरणां दित्तियां ने। कहंदे जिवें आंबन की सदर कत मिटत, आंबली खाए पिता को प्यार, ना पड़ोसी सह पाईऐ। ए भाई, जिवें अंब दा स्वाद इंबली नूं खा के कदे प्राप्त नहीं हो सकता, ते प्यो वाला लाड प्यार कदे किसी पड़ोसी की गोद विचों प्राप्त नहीं हो सकता। अगली उदाहरण दिती, सागर की निध कत पाईयत पोखर सै, जिन कर दीप, जिन कर सर दीप जोत ना पुजाईऐ। कहंदे जिवें हे भाई सागर दे विच जिहड़ा खजाना है ना, जो गुण, जो अनेकां तरह दीयां दातां समुंदर दे विच ने, वो दातां कदे छप्पड़ विचों प्राप्त नहीं हो सकदियां। इसे तरह जिहड़ा उजलापन, जिहड़ा चानण सूरज कोल है,
ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰੀ ਜਾ। ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੀਂ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੁਜਸ ਨਾ ਕੂਪ ਜਲ। ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੁਜਸ ਨਾ ਕੂਪ ਜਲ। ਚੰਦਨ ਸੁਵਾਸ ਨਾ ਪਲਾਸ ਮਹਿਕਾਈਐ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਕਦੇ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਨ ਦੇਵ ਟੇਵ ਸੇਵ ਗਹਿ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਲੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦਾ ਅਸਤ ਲੈ ਧਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੱਕ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੇ, ਸਾਹਿਬ
ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਚਰੰਕਾਲ ਨਾਹ ਜੀਵੈ, ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ ਰਹਾਉ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਰੰਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੰਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਲਾਪਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਹੂ ਕਾਹੂ ਆਪਣੋ ਹੀ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਚੇਰੋ ਹੋਵਤ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਠਾਕੁਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਗ ਹਸੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਰਨ ਮੰਡੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਧਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਰਨ ਮੰਡੈ, ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਡੈ। ਤਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ।
ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਐਸੋ ਰਾਜ ਨਾ ਕਿਤੈ ਕਾਜ, ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਤਿਸ ਗਾਵੋਂ ਰੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਂਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ। ਭਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਗੋ RAM ਤੇ ਸਭ ਥੋਕ, ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਜਾਚ ਸ਼ਰਮ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੋਖ। हे ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਰਾ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਏ ਬਹੁਰ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਭਰਮ ਗਏ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ, ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਸੀਤਲਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 12-15 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਹੂ ਕਾਹੂ ਆਪਣੋ ਹੀ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਚੇਰੋ ਹੋਵਤ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਪਹਿ ਜਾਵੇ ਰਹਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪਹਿ ਬਿਨਤੀ ਕਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੋਦੜੀ। ਗੁਹਜ ਕਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਹਿ ਦੁਖ ਆਪਣੇ ਪਹਿ ਸੁਖਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿ ਵਿਰਥਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿ ਤਾਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿ ਅਰਥਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭਟਕੀ। ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿ ਬਿਰਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਵਡਿਆਈ ਲੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਤਾਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿ ਅਰਥਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਨੇਹ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਜਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾ, ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ
ਅਸਨੇਹ ਜਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦਾਤਿਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਮੰਗੋ ਆਪਣੇ ਪੈ ਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਪੈ ਤਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿ ਅਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਤੂੰ ਦਮੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਮੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੰਗੋ, ਤਾਨ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਣ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਧਨ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੁੱਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁੱਤ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਦਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਦਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗਾਥਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਹੀ ਰਾਜ ਜੋਵਨ ਧਨ ਮਿਲਖਾ, ਕਿਨਹੀ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਨਹੀ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਏ, ਪੂਰਨ ਆਸ ਹਮਾਰੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਹੀ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਆਸ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।